وأزواجه وذريته وأولاده لكم الفاتحة. الفاتحة لمن تسبب في جمعنا هذا كله عونا ومعينا وناصرا وحافظا وأمينا بسر أسرار الفاتحة. Tidak bisa jauh-jauh. Ada budak jauh nih. Dia tak tim hadroh jadikan kalau nggak bisa nih biar nyambung berlusnya. Dia tak tim hadroh. Jadi pindah. Nih biar tim hadroh jadi. Ada yang nyambung bareng salon. Cek. Datang. Lewat ke sana itu kan. Wah. Ini biar bijak. Cek. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Cek, ada mix sikit. Ada bau sikit. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi. Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad على الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا داها وأوسع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر المعادل واصرف وارفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد نحن بالحسن فالمنى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم.
يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك أجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Dua kedu coba. Tes. Kaske. Tes kaske. Tes kaske. Dua kedu. Tes Yusron. Tes. Coba ya. Bismillah. Tes 1 2 3. Alhamdulillah. Dua kedu. Mati berani. Hendra barang Yusron coba tes. Oh, Yusron barang Jihad coba tes. Tes. Lepas ini Ji Hendra. Cek. Tes. 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 Ada? Ada bibit kan? Balik boleh nih, balik. Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بأهله المختار من دعانا إليه بالإذن وقد ندانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سبل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا حاد المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحبة إلا وأضحى وإله نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا. لا يسمع
وأذهب رانا فاهتاجت الأرواح تشتكو اللقاء وتحن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين لنا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واحضر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله روحت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يهلو بمعاني أحمدي روحت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يهلو
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طه عبده من به في ذكره عهد به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشعرا أنوار من بلا متى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة أنت وقل يقطانا واعبر إلى أسرار رب لم يزل ينقلني بين الخيار غصانا لم تقترب من صعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا فأنا خيار من خيار قد خرجت بالنكاح لي إلهي صانا طهره الله حماه اختاره وما براك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نصر الإله نعوته في القدر بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعلم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لوائه عنوانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانى حتى هنا ترفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك مجد بخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترضى جل من معطيك قاصر عن عطاه نهانا لله كرر الذكر واسم محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Lamma dana waqtul buruzi bi ahmalin an idni man sya'ahu qad kana hamalat bihi ummul aminah bint Wahb allaha a'la ilahu makana والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وصرت إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتدى العزيز بذلك شانا واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنانا فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أحاط اللطف من رب السماء وقصى الأذى والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالطهر ما في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأتبعت قربانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسي وزينة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهات فوضت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول الله عليك يا حبيب سلام
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati selaku tuan rumah Bapak Indra, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah mengundang kami untuk mengadakan maulid pada malam ini, dan insya Allah tempat ini akan menjadi tempat yang sangat berkah, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena di sini kita tadi bersama-sama melantunkan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang mana merupakan karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Di sini saya akan menyampaikan sepatah dua patah yang nanti kami mohon juga 10 menit untuk menyampaikan, 10-15 menit kepada abang saya juga di sini, Ustaz Haromain, selaku pimpinan Majelis PSI Bajang Skarbela Istiqomah. Dan terima kasih sudah datang dengan rekan-rekan PSI dan juga rekan-rekan Majelis Al-Wafa yang telah meringankan waktu untuk bisa hadir di tempat ini, dan juga pertemuan kita, perkumpulan kita di malam yang berkah ini, insya Allah Allah turunkan ribuan rahmat kepada kita, khususnya di tempat ini, di rumah ini, dan juga percikan rahmat dan barokah akan mengalir ke tetangga-tetangga kita, juga saudara-saudara kita dan juga keluarga kita yang ada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembacaan sholawat memperingati bulan kelahirannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dikatakan seluruh penjuru dunia merayakannya, bahkan tidak lepas di Mekah, Madinah, atau di negara-negara Islam lainnya seperti di Yaman, Mesir, dan juga negara-negara seperti Maroko, bagian Afrika dan lain sebagainya. Semua bergembira atas datangnya bulan Maulid, bulan di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sebagai umat yang biasa, sebagai manusia yang biasa, ketika sudah mengerjakan sesuatu amalan yang baik ataupun mengejar sesuatu amal yang menurut kita itu adalah amalan yang sangat penting bagi kita. Contoh kecil, apabila kita mengejar S1 atau S2, ataupun kita mengejar target daripada target kita misalnya untuk menghafal Al-Quran, yang tadinya target kita cuma 2 juz akan menjadi 4
4 juz, itu kita jangan berbangga diri, karena semua amalan-amalan yang kita kerjakan tersebut belum tentu bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah, pada waktu itu ada hamba Allah yang beribadah selama 500 tahun lamanya, tidak pernah melakukan maksiat sehari pun. Dia diasingkan oleh Allah di suatu tempat di tengah-tengah laut, yang mana tengah-tengah laut tersebut ada sebuah gunung yang tingginya gunung tersebut sekitar 30 hasta. 30 hasta yaitu 15 meter. Bayangkan ada sebuah gunung di tengah-tengah laut, yang mana luas gunung antara dataran gunung dengan laut sepanjang mata yaitu sekitar 4.000 parsah. 5.000 parsah. Satu parsahnya sekitar 5.500 meter. Seluas mata memandang. Hiduplah seorang hamba Allah yang beribadah selama 500 tahun lamanya, tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun. Di bawah gunung tersebut ada mata air seluas jari-jari kita, sebesar jari-jari mengalir mata air dari gunung tersebut. Kemudian di pinggir mata air tersebut tumbuh yang namanya pohon delima. Begitu pagi hari menjelang subuh, para jamaah sekalian, ini hamba Allah turun untuk mengambil air wudu, kemudian memakan itu buah delima. Anehnya subhanallah, tapi tidak aneh bagi Allah, setiap hari ini buah delima berbuah, setiap hari. Itulah bekal daripada hamba Allah selama 500 tahun beribadah kepada Allah, tidak pernah melakukan maksiat sedikit pun. Singkat cerita, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan aku bersujud kepadamu. Diterima oleh Allah. Begitu sudah 500 tahun dia mati dalam keadaan bersujud. Kemudian dipanggil Jibril, antarkan hambaku ini ke surga tanpa dihisab. Antar Jibril. Oh stop wahai Jibril, jangan dulu sebentar. Ya Allah, dengan amalanku ya Allah, dengan amalku selama 500 tahun ya Allah, Jibril, masukkan dia ke surga dengan rahmatku wahai Jibril. Ya Allah, dengan amalku ya Allah. Begejoh ya para malaikat Jibril, dengan amalku doang sampai terugeli Allah jauh malaikat Jibril. Jibril tenang, masukkan dia ke surga wahai Jibril. Ya Allah, dengan amalku selama 500 tahun aku beribadah kepadamu wahai Allah. Jibril, ambil bola matanya sebelah kanan, congkel, ambil, keluarin, timbang dengan amalnya selama 500 tahun dia beribadah kepadaku. Timbang mana yang lebih besar pahalanya antara satu nikmat yang aku berikan kepadanya, yaitu sebuah bola mata yang diambil oleh malaikat Jibril. Diambil oleh malaikat Jibril. Begitu diambil, kemudian ditimbang dengan amalnya selama 500 tahun, tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ternyata subhanallah, bola matanya lebih berat daripada amalnya selama 500 tahun tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah. Itu satu nikmat yang diberikan Allah kepada hamba tersebut. Belum nikmat yang lain. Bola mata sebelah kiri belum ditimbang, telinga belum ditimbang oleh Allah, kaki, tangan, kepala, mulut, gigi dan lain sebagainya. Itu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Jibril masukkan dia ke neraka. Ya Allah, nangis minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampuni aku ya Allah, masukkanlah aku ke surgamu dengan rahmatmu ya Allah. Nangis. Jibril bawa dia ke sini. Dibawa. Wahai hambaku, siapa yang memberikan kamu kenikmatan ketika kamu berada di satu pulau yang dikelilingi oleh lautan yang luas? Engkau ya Rabb. Siapa yang memberikan kamu makan sehingga kamu bisa bertahan hidup selama 500 tahun di tengah laut tersebut? Engkau ya Rabb. Aku masukkan engkau bukan karena amalmu, tapi karena rahmatku. Jibril masukkan dia ke surga. Subhanallah. Jadi kita belum ada apa-apanya,
Ya, baru keluar rumah sudah maksiat. Ya, maksiat itu banyak macamnya. Ada orang yang cuci mata bukan ke majelis taklim, bukan menghadiri pengajian, cuci matanya, ayo kita ke mall, ayo kita ke Senggigi, ayo kita ke diskotik dan lain sebagainya. Lihat orang pakai rok, mohon maaf dan lain sebagainya, itu cuci mata. Itu menambah maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak salah, bahkan Allah sangat menaungi para hambanya ketika kita benar-benar menghadiri majlis taklim seperti ini atau majlis bersolawat. Kita tidak mendapatkan apa-apa ketika kita mungkin berada di situ majlis tersebut, akan tetapi lihat nanti di akhirat amalan yang kita lakukan karena Allah, karena kita berjalan dari rumah menuju ke tempat yang kita tuju untuk hal bersolawat dan lain sebagainya ataupun pengajian, itulah menanti kita kelak di akhirat. Itulah amal yang akan menunggu kita para jamaah sekalian. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kesempatan kita. Kalau kita belum bisa bertobat, kita bisa bertobat. Sholat tobat sunat 2 rakaat pada malam hari, minta ampun kepada Allah. Besok lagi, sholat lagi. Kalau ada hal-hal yang masih menjanggal di hati dan pikiran kita disunahkan untuk sholat tobat terus sampai itu hilang dan benar-benar membawa kita ke jalan yang lurus. Kalau ada orang yang subhanallah yang sudah selalu istiqomah ke jalan Allah, maka lihat di akhir hayatnya para jamaah sekalian. Orang itu ketika meninggal pasti yang disebut adalah kebaikannya. Apa kata para ulama? Tuba liman mata wa lam tamut hasanatuh wa ilum liman mata wa lam tamut sayyi'atuh. Keberuntungan bagi orang yang meninggal, akan tetapi kebaikannya tidak pernah terputus. Wih si fulan, arah lo Hendra, oh lo Hendra lain, masya Allah ya kita main. Sino lo Hendra sih, masya Allah. Ia dong sebutnya kebaikan, dong sebutnya. Itu akan mengantarkan pahala jariah kepada yang sudah meninggal. Wailun liman mata wa lam tamut sayyi'atuh. Kecelakaan, celaka bagi mereka yang meninggal, akan tetapi kejelekannya terus diomongin di dunia. Oh saya nih nyiksa, aduh no, iya ke anak itu hidup segigi misalnya masalahnya. Lain nolong pak dikira COD di BUT, hah? Itu tuh teman di COD di Bitono. Itu akan disebut kejelekannya akan terus mengalir meskipun ini hamba sudah meninggal. Ya, maka dari itu tidak ada salahnya kita terus saling mengingatkan, terus istiqomah insyaallah dalam menghadiri majlis-majlis seperti ini, majlis-majlis banyak, jangan sampai telat dan jangan sampai ada halangan-halangan yang bisa mengantarkan kita untuk tidak hadir di majlis-majlis tersebut. Karena antara waktu maghrib dengan isya itulah Allah menurunkan ribuan rahmat kepada hambanya. Maka perbaikilah hidup kita mulai dari sekarang. Ketika waktu ngaji kita ngaji, insya Allah kelak ganjaran pahala itu akan kita sama-sama raih, kita capai nanti ketika sudah berada di akhirat. Itulah yang akan menemani kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan diisi lagi oleh kakak abang saya Bapak Romain. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Indra. Mudah-mudahan keluarga Bapak Indra khususnya diberikan kemudahan oleh Allah, dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, ditambahkan rezekinya yang berkah, dan juga dilancarkan segala urusan-urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina
العالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang pertama-tama puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmah, taufik, hidayah serta inayah dari Allah lah kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk berkumpul di rumahnya Bapak Indra ini, dan insya Allah di tempat yang penuh Allah menurunkan berkah di tempat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada qudwah kita, panutan kita, semangat kita, hidup kita. Siapa lagi kalau bukan manusia yang tiada celah, yang ketika orang mencari celah untuknya maka itu akan menjadi kelebihan baginya. Dialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang-orang di luar sana mencari celah untuknya, ketika orang-orang di luar sana membencinya, maka Allah akan menunjukkan ini akan menjadi satu kelebihan yang dimiliki oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sering kita mendengar baginda Rasulullah yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menulis. Ini dibuat untuk menyerang kita oleh orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Tapi jawabannya mungkin sangat simpel ketika kita mau menjawab, dan ini akan menjadi hujah, akan menjadi kelebihan oleh baginda Rasulullah. Anda yang bisa menulis, Anda yang bisa membaca, bahkan terlahir dalam keadaan sempurna tanpa cacat, sampai saat ini bacaan Quran kita masih belepotan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menulis. Kalau saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menulis pada waktu itu, maka orang-orang kafir Quraisy akan mengatakan kepada umat baginda Rasulullah, sungguh Al-Quran itu bikinan Muhammad. Kalau saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membaca, maka dengan mudahnya orang-orang kafir Quraisy akan mengatakan apa yang datang dari Allah itu tidak akan mungkin mereka mau mengimaninya. Makanya kalau kita sekarang sering mendengar Bapak Ibu sekalian, betapa banyaknya orang yang memboikot produk-produk Prancis, yang mana ketika itu semua dari belahan dunia ikut memboikotnya. Benar apa yang dilakukan oleh negara-negara tersebut, tapi yang lebih benar lagi apa yang disampaikan oleh Imamuna Habib Rizik Syihab, bahwasanya saat ini yang perlu kita lakukan adalah revolusi akhlak. Maka jangan bangga ketika Anda bisa menjadi hafil, hafal 30 juz hadis, Anda hafal bahkan di dalam kepala beribu-ribu, tapi kalau akhlak tidak ada, maka kita seperti halnya sampah. Tidak akan ada orang yang menghargai kita.
Makanya satu-satunya makhluk yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah orang yang berbudi pekerti yang mulia. Makanya sering kita dengar dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, bahwasanya di atasnya ilmu masih terdapat satu tingkatan lebih atas, yaitu akhlakul karimah, al-adab fawqal ilm. Bahwasanya adab itu di atasnya ilmu. Makanya saudara-saudaraku sekalian, yang perlu kita lakukan saat ini adalah bagaimana kita menjadikan momen maulid ini benar-benar maulid, bukan mulut seperti bahasa Sasaknya. Alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kami bangga. Yang membuat kami bangga itu apa? Di tengah kesibukan mereka yang menyiapkan makanan hidangan untuk tamunya, kami menyibukkan kami untuk bermaulid, bukan mulut. Makanya benar definisi orang Sasak, orang Lombok itu kalau mulut ya sesuai namanya. Mulut, yang namanya mulut kan ngunyah terus. Ya. Kalau maulid lain, maulidnya seperti ini. Apakah yang dinamakan maulid? Ketika Anda berbicara tentang sejarah baginda Rasulullah, sungguh Anda sudah bermaulid. Ketika Anda membaca hadis, sungguh Anda sedang bermaulid. Makanya guru kami waktu di Madrasah Salatiyah mengatakan maulid itu bisa kita lakukan setiap hari. Ketika kita membaca hadis, qala haddatsana an ibn Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Ketika kita menceritakan sejarah tentang apa yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh kita sudah melaksanakan maulid. Tapi hikmah dari maulid yang kita setiap hari kerjakan, setiap kita lakukan, agar apa? Agar asar kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bekasnya. Kalau Anda mau revolusi akhlak, bagaimana caranya? Lakukan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan bikin baginda Rasulullah menangis. Kalau kita kan tidak, apa yang datang dari baginda Rasulullah itu bisa kita masukkan ke dalam hati, kita akan mengatakan, oh inilah sabda baginda Rasulullah. Tapi ketika bertentangan dengan hati nurani kita, kita akan mencoba untuk mencari imam-imam yang baru. Maka timbullah nama Imam S. Arifin, Imam Samudra. Ya gitu, ya tiba begibelah. Kan dia ngarang ngeno. Artinya apa? Kalau memang datangnya dari baginda Rasulullah, mau itu saklek diterima oleh hati kita atau tidak, memang harus kita imani. Salah satu contoh kecil, ketika seorang perempuan keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat ke masjid dan memakai wangi-wangian, maka malaikat yang di atas langit dan di atas bumi melaknat perempuan tersebut. Mau diterima atau tidak? Bukan berarti Anda tidak boleh menggunakan wewangian, tapi ada had di situ, ada batasan di situ. Minyak wangi yang bagaimana, parfum yang bagaimana yang tidak diperbolehkan. Ketika Anda semprotkan, Anda berjalan dari depan kaum, maka kaum itu akan menoleh Anda dan akan menimbulkan syahwat. Seperti ketika Anda memakai wangi-wangian seperti merek Victoria's Secret, Seno mungkin, dan lain sebagainya. Jadi kalau mau pakai minyak wangi, pesan sama Haji Farid, dia sekarang sudah jadi agen. Ya, insya Allah. Karena apa?
Setiap yang wangi-wangi itu memang dicintai atau disenangi oleh baginda Rasulullah SAW. Maka dari itu hikmah dari maulid yang kita lakukan ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga tertanam di dalam hati kita, di dalam hati kita, di dalam sanubari kita, bagaimana kita merevolusi akhlak kita, ya. Dimulai dari diri kita sendiri. Makanya kalau Anda punya saudara, kalau Anda punya adik, atau teman-temanku yang di sini, saudara-saudaraku yang di sini, kalau kita punya saudara masih membiarkan saudara-saudara kita atau saudara dari saudara kita atau saudaranya dari saudara kita lagi, kita biarkan, ya, kita biarkan dengan menggunakan pakaian-pakaian yang ketat. Makanya sering mungkin saudara-saudaraku di sini mendengar ceramahnya Ustadz Sa'ad Latif, ya. Bagaimana tidak kami disuruh menjaga pandangan, sementara barang-barang di depan ini adalah barang-barang bagus. Kalau Anda misalnya menjaga barang Anda, maka mata kami tidak akan jelalatan, katanya. Makanya saya bersyukur dikasih min oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mohon maaf saat ini saya melihat Anda semua di depan saya seperti hantu. Makanya saya kalau masuk mall kadang buka kaca, karena melihat perempuan-perempuan secantik apapun dia, semulus apapun betisnya, itu akan terlihat terlihat murah. Inilah yang saya mencoba untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada saya. Tinggal sekarang pilihannya ada sama kita. Maukah kita menggunakan otak kanan kita untuk terus berpikir, atau bahkan kita akan menggunakan otak kiri kita? Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat sekalian, anak-anakku yang di majelis BSI juga, marilah mulai dari saat ini kita berjanji pada diri kita. Karena tidak akan sempurna keimanan kita kalau apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita miliki saat ini lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi fenomena saat ini, ya, sebenarnya hanya satu yang saya inginkan. Kalau saya boleh berteriak, saya akan meneriakkan istighosah kubro. Makanya kalau saya pun boleh berangan-angan, saya dekat dengan penguasa, wallahi akan saya katakan kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi, tolong sampaikan kepada gubernur Bapak yang jumlahnya 34, suruh mereka untuk melakukan istighosah taubatan nasuha. Karena apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma kana yu'adzibuhum wa anta fihim." Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk baginda Rasulullah. Ya Muhammad, aku tidak akan pernah mengadab kaummu. Ya Muhammad, aku tidak akan pernah mengadab kaummu kalau kamu berada di tengah-tengah mereka. Kalau misalnya firman ini diterima oleh Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan nabi-nabi yang lain, mungkin nabi-nabi ini akan bahagia. Tapi ketika baginda Rasulullah SAW menerima firman ini, baginda Rasulullah SAW menangis, yang mana berkat derayan air mata baginda Rasulullah SAW, Allah menyambung firman-Nya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan aku tidak akan pernah mengazab mereka, kata Allah, kalau mereka mau beristighfar. Tuntutan Allah cuma satu. Kalau Anda tidak mau diazab, kalau Anda tidak mau dikasih petaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan kampung Anda pengen baik-baik saja, perbanyaklah untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya tutup, kalau kita mencari perbedaan kita dengan baginda Rasulullah, perbedaan kita tidak terlalu banyak.
Artinya yang pertama kita sama-sama manusia, beliau sakit, kita sakit, beliau lebih sakit. Itu yang pertama bedanya. Kalau kita belum berhenti makan sebelum kenyang, kalau beliau belum berhenti makan sebelum beliau kenyang. Kalau beliau sedikit tidur, kalau kita sedikit tidur. Itu beda kita dengan baginda Rasulullah. Rasulullah dijamin masuk surganya. Dijamin masuk surganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih mau beristighfar. Kita siapa yang menjamin? Sudah berapa banyak kita beristighfar? Ketika kaget saja kita beristighfar. Astagfirullahaladzim. Ya teker astagfirullahaladzim. Coba jangan sadar mau beristighfar. Makanya Rabi'atul Adawiyah pernah mengatakan, istighfarnya orang yang beristighfar masih membutuhkan istighfar. Iya wah pelajarin beda, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Hafidha Ustaz Al-Umain. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan tadi bisa kita ambil pelajaran dan hikmahnya, karena apa yang beliau sampaikan tadi tidak lain dan tidak bukan untuk memotivasi kita semua. Tidak ada gunanya kalau kita tidak perbaiki diri dari sekarang, kalau kita tidak benar-benar mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan apa yang telah tadi kita dengar bisa kita amalkan, bisa terus untuk mendorong kita sebagai penutup juga ya. Kita akan bersama-sama berdoa. Si mimpin dulu kita jamak. Kita doa. Al-Fatihah. Hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram syuhudillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقام وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعلنا من أوفر عبادك حقا ونصيبا في كل خير تقسمه في هذه الليلة من نور تهدي به
أو رحمة تنشرها أو رزق تبسطه أو سوء تدفعه أو بلاء ترفعه أو ضر تكشفه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Mungkin dari tuan rumah saya ada yang perlu disampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang niki. Dan kedua, marilah kita haturkan selawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga yang telah memberikan kita petunjuk, memberikan kita jalan sehingga kita bisa menghadapi kehidupan ini secara baik dan benar. Dan yang tidak lupa mengaturkan banyak terima kasih terutama dari istri yang bersama temannya Niki hingga bisa membawa jamaah dari selawatan dari Skarbele untuk memberikan yang doa di sini di rumah Niki yang kita berharap keluarga kami dan rumah kami adalah menjadi keluarga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan apa yang kita doakan, apa yang jadi harapan kita bersama betul-betul menjadi bahwa kita betul-betul Muhammad adalah jadi suri tauladan kita, sehingga apa yang menjadi akhlaknya beliau itu menjadi betul-betul jadi panutan kita. Itu jadi harapan kita sehingga kedepannya kita akan lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin tidak banyak yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik. Mulut apa ini? Berat mau lihat mulut. Wadi nulek. Ah, Wadi. Sini lo Wadi. Tinggal. Ya, macam mulut. Jangan kadang mulut. Mulut kelingan. Tidak mau mulut. Mulut kelingan. Ini Allah Allah. Pak. Tahil mulut kita tahil. Allah tahil.
Itu Habib I yang tidur dari tadi tuh. Phone kali lu dia mah. Udah hadir mana yuk hadir. Jihan, Jihan. Pan, mana botaknya Pan? Dek, sebar klik semua lu. Pak, Tafil, matiin. Orang lihat. Weh, Ibi, kita nih. Kita skip. Kita nih skip.